ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے قدوس، بزرگ اور افضل ترین نام میں معزز ناظرین، آپ جو ہمارے ساتھ فیس بک کے متعدد پیجز پر موجود ہیں اور وہ جو یوٹیوب پر بھی اس بائبل سٹڈی میں شریک ہیں، اور آپ جو ہمارے ساتھ ٹک ٹاک پر بھی موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے سامعین کی خدمت میں بھی جو اس وقت کرائسٹ ویژن یورپ کی سکائپ آئی ڈی پر موجود ہیں، اور آپ جو واٹس اپ گروپس میں اس بائبل سٹڈی کو سن رہے، مسیح خداوند کے نام میں آپ کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں، اور پھر سے اس بات کا اقرار کرنا میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس بات کو خدا کا فضل، خدا کی مہربانی، خدا کا ترس اور خدا کا احسان سمجھتا ہوں کہ مجھے اس نے چن کر اپنا بنا لیا اور مجھ کمزور کے وسیلے سے وہ اپنے نام کو جلال دیتا ہے۔ اور میں نے بھی ٹھانی ہوئی ہے کہ جب تک اس بت میں سانس ہے، خداوند کے اس کام کو کرتا چلا جاؤں گا، خواہ آندیاں ہوں یا طوفان۔ آج کے دن میں اور آپ باہم مل کر رومیوں کے خط کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ میں سے وہ جو ہمارے ساتھ آج نئے ہیں، لیکن اگر آپ بائبل مقدس کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیں، خاص کر عہد جدید میں سے کئی کتب جن کی تفسیر اور تشریح آیت با آیت کی جا چکی ہے، تو آپ میری ویب سائٹ پر جائیں www.newlifeinstitute.org، اور پھر جو ویڈیو ٹیچنگز اور آڈیو ٹیچنگز میں جائیں، اور آپ کو بہت بڑا خزانہ ملے گا، اور وہ بھی مفت میں، بن وقت کے ضیاع کے۔ آپ کی توجہ آج پھر رومیوں 7 باب اور اس کی 15 آیت کی طرف لاتا ہوں۔ یہاں سے ہم آغاز کریں گے، لیکن یہ آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں کہ اس پوری رومیوں کے خط کا جو مضمون ہے وہ خدا کی راست بازی ہے، اور مقدس پولس شریعت اور فضل دونوں کا کمپیریزن یعنی موازنہ کرتے ہیں، تاکہ میں سمجھ سکوں اور آپ سمجھ سکیں۔ مقدس پولس شریعت کو اچھا کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت اچھی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں گناہ کی تمیز بخشی ہے، خدا کی پاکیزگی کا معیار بتایا ہے، اور شریعت مسیح تک پہنچنے میں ہماری استاد بھی بنی ہے۔ بن شریعت کے ہمیں گناہ کی تمیز، خدا کی پاکیزگی کے معیار کو کبھی بھی ہم جان نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم
इस शरीयत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन पौलुस दूसरी तरफ इस बात पर से पर्दा कुशाई करते हैं कि हां, शरीयत अच्छी तो है, लेकिन शरीयत के आमाल पर अमल करने के जरिया से कोई भी बशर रास्तबाज नहीं ठहरता। और यही सबब है कि खुदा के फजल की जरूरत थी और इसमें खुदा ने अपने बेटे को बख्श दिया, यूहन्ना 3:16 के मुताबिक, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब जिस टेक्स्ट पर, यानी जिस विर्द और हवाले पर मैं और आप आज के दिन है, उसमें मुकद्दस पौलुस एक बातनी कशमकश, एक जंग की सी बात करते हैं। और इस जंग की बाबत मैं यूं कहूंगा कि यह किसी गुनाहगार शख्स, गैर निजात याफ्ता शख्स की भी कैफियत हो सकती है, और ईमानदार की जिंदगी में तो है ही। और इन बातों पर रोमियो 7 बाब की 14 आयत से लेकर 25 आयत तक तकरीबन इसी मौजू पर बहस हो रही है। और मैं समझता हूं कि जब हम इन आयात पर बात करेंगे तो हम भी और बेहतर तरीका से समझ पाएंगे कि मुकद्दस पौलुस के कहने का क्या मतलब है। गौर फरमाइएगा, किताब मुकद्दस में रोमियो 7 की क्यों ना 14 से पढ़ लूं, लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ में बिका हुआ हूं। और आयत 15, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूं वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूं। और आयत 16, और अगर मैं उस पर अमल करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूं कि शरीयत खूब है। मज़कूरा आयात पर थोड़ी रोशनी डालने के लिए आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए होगी। क्या कहते हैं मुकद्दस पौलुस? मैं आपको साथ लेकर चलना चाहता हूं। आप अपने दिल में इन बातों का जवाब दीजिए। क्या कि शरीयत रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी हूं और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूं? हैं? मुकद्दस पौलुस ये बात कहते हैं। आगे, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूं वो नहीं करता। हां, जिस काम का मैं इरादा करता हूं वो मैं नहीं करता। और फिर आगे कहते हैं, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वो ही करता हूं। क्या मतलब है? सुनिएगा। और अगर मैं उस पर अमल करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूं कि शरीयत खूब है। शरीयत के खूब होने के ताल्लुक से वो कनेक्शन बनाते हैं निजात के साथ, कि शरीयत खूब होती अगर वो जो मैं करता हूं वो दुरुस्त होता तो। क्योंकि लिखा है, अगर मैं उस पर अमल करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूं कि शरीयत खूब है।
आगे बढ़ने से पहले इन आयात पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। मुकद्दस पौलुस की जिंदगी की बाबत आप जरा सोचें। मज़कूरा आयात में वो कहता है कि मैं जिस्मानी हूं और गुनाह के हाथ बिका हुआ। जिस काम का मैं इरादा करता हूं और अच्छा काम है, वो तो मुझसे बन नहीं पाता, और जिस काम से मुझे नफरत है वो मुझसे हो जाता है। आपका भी यही हाल है जी। जब मैं अपने बारे में बात करता हूं तो ये हकायक और सच्चाइयां मेरे मुताल्लिक भी है, जबकि मुकद्दस पौलुस एक और मकाम पर यह कहते हैं कि तुम मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता चला जाता हूं। लेकिन यहां पर वो कहते हैं कि मैं जिस्मानी हूं और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूं। अच्छा तो मुझसे बन नहीं पाता और बुरा मुझसे हो जाता है। मुकद्दस पौलुस हर ईमानदार की जिंदगी में एक कशमकश, एक जिद्दोजहद और एक जंग की बात कर रहे हैं, और ये बातें बड़ी गौर तलब हैं। याद कीजिए कि मसीह खुदावन ने अपनी तकलीद करने वाले और अपने पीछे आने वालों से कहा था कि मेरे पीछे आना है ना, तो फिर सलीब उठाकर मेरे पीछे चलो। और सलीब दुख को पेश करती है, सुख को नहीं। और नंबर 2, आपने फरमाया कि उस दरवाजे से दाखिल हो जो सुकड़ा है, कुशादा नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी को जाता है। उस दरवाजे से नहीं जो कुशादा है और जो हलाकत की तरफ जाता है। ये बातें इसी कशमकश की बाबत और इस जंग की बाबत बताती हैं जो इंसान में है। ईमानदारों, इस बात को जहन नशीन करने और समझने की जरूरत है कि जब हम मसीह में होते हैं ना, नई पैदाइश का तजुर्बा पाए हुए होते हैं, तो खुदा का रूह हमारे दिलों में सुकूनत पजीर होता है। और जब कभी हम कोई साइड ट्रैक्ट लें बरगश्तगी की तरफ, गुनाह की तरफ, तो खुदा का रूह हमें बता रहा होता है कि ये राह दुरुस्त नहीं है और तुम जिस डगर पर चल रहे हो वो हलाकत की तरफ लेकर जाती है। जबकि वो लोग जो मसीह के बगैर हैं, वो बहुत सारे ऐसे काम करना शायद फख्र समझते हूं और उन पर शैखी मारते हो। लेकिन हम इस हकीकत को यहां पर देखते हैं कि एक ईमानदार की जिंदगी में जब खुदा का रूह काम करता है और हमें जब कोई भी आजमाइश आती है, तो खुदा का रूह में एक अलार्म बजाता है कि तुम गलत हो, बाज आ जाओ। और मुबारक है वो जो खुदा के रूह की इस सदा को सुनते हैं और अपने आप को खुदा के ताबे करते हैं।
اور وہ جو نہیں سنتے وہ گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ مقدس پولوس اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں، نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں، تو وہ جو آدم سے فطرت ہمیں ملی ہے نا، جسمانی، وہ فطرت ہم میں آلریڈی موجود ہوتی ہے، اور اس فطرت کے سبب سے ایک تو وہ آدم کی طرف سے گناہ آلودہ فطرت ہمیں ملی، دوسرا خدا کی طرف سے ایک راست بازی کی، خدا کی فطرت، پاک روح جو ہماری زندگی میں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جسم ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شہی، اور خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس طرف نہ جائیں، ہم باز آئیں اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور پولوس اس بات کا ذکر کرتے ہیں، گویا ان آیات میں اسکرین کے پیچھے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم خدا نہیں بن جاتے، پھر بھی ہم انسان ہی رہتے ہیں، اور جسم ہمیں آزمائش اور گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہاں پر آپ نے بتایا ہے شریعت کے کمال کے بارے میں، اور یہ کہا کہ میں جسمانی ہوں اور شریعت روحانی ہے، اور گناہ کے ہاتھ میں بکا ہوا ہوں۔ فطرتی طور پر ہر انسان گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہے، گناہ آلودہ فطرت ہم پر ہے، ہم میں ہے۔ اور مقدس پولوس شریعت کے مطابق بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تم یہ نہیں کرو اور وہ نہیں کرو، اور یہ کرو اور وہ کرو، لیکن جب میں شریعت کے مطابق چلتا ہوں تو پھر وہ کام جو مجھے نہیں کرنا چاہیے وہ مجھ سے ہو جاتا ہے، اور وہ کام جو مجھے کرنا چاہیے وہ مجھ سے بن نہیں پاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولوس یا کوئی بھی ایماندار اچھا کام کرنے کی خواہش نہیں کرتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اچھا کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک جنگ اس کے بدن، اس کے ذہن اور اس کی روح اور اس کے دل اور اس کے خیالوں میں لگی رہتی ہے، جس سبب سے اسے پتا ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا درست ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ایک ایماندار کو علم نہیں ہوتا، اس کو علم ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا درست ہے۔ اب مقدس پولوس کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں مقدس پولوس کہ شریعت ہمیں وہ قوت نہیں بخشتی جس قوت کے تحت میں اپنی پرانی فطرت پر، جسم کی خواہشوں پر غالب آ سکوں۔ کمپیریزن کرتے ہیں نا، اور وہ کہتے ہیں کہ شریعت مجھے اس لائق نہیں کرتی، وہ مجھے یہ قوت نہیں بتاتی، بخشتی نہیں ہے وہ قوت کہ میں گناہ کے برخلاف کھڑا ہو سکوں۔ شریعت اصول تو بتاتی ہے کہ ان کی پیروی کرو،
मगर उनकी पैरवी की वो तौफीक नहीं बख्शती कि तुम यूं इस शरीयत के अहकाम की पैरवी करो। तो आप यही तो इन आयात में कहते हैं, और यह सिर्फ मुकद्दस पौलुस की बात नहीं, यह मेरी और आपकी भी बात है। हम चाहते हैं कि वो करें जो खुदा की निगाह में भला है, लेकिन ना चाहते हुए भी हमसे पाप हो जाता है। और बिल्कुल सेम यही बात मुकद्दस पौलुस कहते हैं, और वो कहते हैं मैं वो काम जो नहीं करना चाहता, चूंकि मैं इस जिस्म में हूं और गुनाह आलूदा फितरत मुझ में मौजूद है, जिस सबब से वो काम मुझसे हो जाता है जिससे मुझे नफरत है। मैं अपने बारे में इस वक्त सोचता हूं कि मेरा क्या हाल है। आप चाहें तो अपने बारे में सोच सकते हैं कि आपकी रूहानियत का मयार क्या है। क्या पौलुस की तरह हम भी यह कह सकते हैं कि जिस काम का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाता है, और जो मैं चाहता हूं कि हो वो मुझसे बन नहीं पाता? यह सोचने का मकाम है। हम सब एक ही नाव यानी बेड़ी के सवार हैं। आयत 17 लिखा है, बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। ये बड़ी क्लियर पिक्चर मुकद्दस पौलुस हमें बताते हैं कि वो जो गुनाह आलूदा फितरत है वो मुझे गुनाह की तरफ राग़िब करती है। और आपके लिए और मेरे लिए भी ये बात बिल्कुल जूं की तूं हैसियत रखती है कि वो जो गुनाह आलूदा फितरत हम में है वो हमें गुनाह की तरफ माइल करती है। मुकद्दस पौलुस ये नहीं कहते थे, ये कोई बहाना नहीं था कि चूंकि गुनाह आलूदा फितरत मुझ में है इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। फिलहाल तो वो शरीयत और बातन में जो कशमकश है उसकी बात कर रहे हैं। अभी वो खुदा के फजल और खुदा के रूह की बात नहीं कर रहे। ये जरा बाद में बात होगी, लेकिन फिलहाल वो अगर शरीयत के मुताबिक चलें तो फिर क्या होता है इसकी बात करते थे। पौलुस जानते थे कि गुनाह का रुझान, उसकी तरफ रग़बत इंसान में पाई जाती है, लेकिन वो जो मसीह में है ये बात नहीं है कि उनकी जिंदगी में जो पुरानी फितरत है वो नहीं है, वो है। लेकिन वो मुकद्दस पौलुस की तरह जो गलतियों 2:20 में आपने फरमाया, वो अपनी मैं को मसलूब कर देते हैं और यूं कहते हैं कि मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और गुनाह आलूदा फितरत के सबब से मुकद्दस पौलुस यहां पर बात कर रहे हैं कि गुनाह मुझ में है और वो गुनाह है जो मुझे राग़िब करता है उसकी तरफ जो दुरुस्त नहीं है। और दर हकीकत ये पौलुस हम सब की पिक्चर्स को पेश करते हैं।
یہ ان کی کوئی ذاتی بات نہیں تھی، ہم سب کی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو کسی وقت میں نے کہا تھا کہ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا، بیٹا ہمارے باطن میں دو شیر ہیں جن کی آپس میں جنگ رہتی ہے۔ تو بیٹے نے کہا اچھا، تو پھر ابا ان دونوں شیروں میں سے پھر جیتتا کون سا شیر ہے؟ تو باپ نے جواب دیا کہ بھائی جس کو چارہ ڈالو گے، جس کو تم فیڈ کرو گے وہی جیتے گا۔ اور وہ ہماری پرانی گناہ آلودہ فطرت ہے یا نئی فطرت جو ہم نے خداوند یسوع مسیح میں پائی۔ زیادہ تر وقت ہمارا اس پرانی فطرت کے ساتھ گزرتا ہے یا زیادہ تر وقت ہمارا اس نئی فطرت کے ساتھ خدا کے روح کے تحت خدا کے ساتھ گزرتا ہے؟ اس پر مجھے اور آپ کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ آیت 18، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے، مجھ میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ مقدس پولس اپنے ماضی کی بھی بات کرتے ہیں، خدا کے فضل کو ایک طرف رکھ کر شریعت کے مطابق، شریعت کی اینک سے جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مجھ میں حقیقت میں گناہ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ سمجھے ہیں وہ بات جس پر میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا؟ پولس کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کروں لیکن وہ بن نہیں پاتا۔ جب ہم شریعت کے تحت ہوں تو، کیونکہ وہ ہمیں کچھ راست کرنے کی توفیق نہیں بخشتی ہے۔ اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی بھی پکچر ہے جو مقدس پولس کے ذریعہ سے ہمیں نظر آتی ہے۔ اور آیت 19 میں چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ فضل کے بغیر، شریعت کے تحت، پرانی فطرت کے تحت مقدس پولس اس زندگی اور اس کی بات کرتے ہیں۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک ایماندار کی زندگی بھی محاذ جنگ ہے۔ ہر ایماندار ایک محاذ جنگ پر ہے، جسم کے خلاف، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، یہ وہ دشمن ہے جو ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف خدا کا روح ہمیں ہدایت دیتا اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ خدا کی راہیں اور درست راہیں کیا ہیں۔ آج کے لیے آخری آیت 20 جہاں پر لکھا ہے پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ ہم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ مقدس پولس کہتے ہیں ارادہ موجود ہے کہ میں اچھا کروں،
नेकी करूं लेकिन बन नहीं पाती। इरादा तो करता हूं मगर बात नहीं बनती। फितरत में गुनाह अपना असर दिखाता है। और जरा हम अपने बाहर के माहौल को भी देखें तो वो लोग जो आज भी शरीयत के मातहत हैं, वो अपने मजहबी फराइज अपनी जगह पर तो सर अंजाम देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर वो गुनाह जो दरअसल रूहानी लोगों को करना नहीं चाहिए, हम उसको देखते हैं। मसीह में हम इस हकीकत को देखते हैं कि जब नई पैदाइश, नई जिंदगी, नई इंसानियत को तुमने पहन लिया, नई फितरत को तुमने हासिल किया, अब तुम खुदा के फजल के तहत हो, अब तुम शरीयत के मातहत नहीं हो, तो अब खुदा के फजल के तहत रहते हुए तुम खुदा की फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी बसर करो। और खुदा का रूह हमारा बेहतरीन मुआवन है कि जब हम उससे मुश्किल घड़ियों में, आजमाइश की घड़ियों में मदद मांगते हैं तो वो हमें मदद बख्शता है और हमें कुव्वत बख्शता है ताकि अपनी उन पुरानी ख्वाहिशों और गुनाह की लज्जतों पर गालिब आ सके। लेकिन चूंकि हम अभी तक इस जिस्म में हैं और जिस्म होते हुए हमसे खता, गलती और गुनाह होना मुमकिन है, लेकिन याद रखिए, गुनाह हो जाना और गुनाह में पड़े रहना, हाँ, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। गुनाह हो सकता है मुझसे भी और आपसे भी, लेकिन गुनाह में रहना यह नई जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है, यह टोटली पुरानी जिंदगी को पेश करता है। और मैं अक्सर औकात मुशर्रफ बेटे की मिसाल दिया करता हूं कि सदा फलियां ही अगर वो खाता रहता, कपड़े फटे ही रहते, जूतों के तस्मे टूटे ही होते, तो वो और पस्ती में जाता। लेकिन उसको अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबल नजर आता था, जिस सबब से उसने टर्न अबाउट लिया और इरादा किया कि मुझे अब अपने बाप के घर जाना जरूर है। आज बाप मुझे और आपको अपनी तरफ बुला रहा है कि लौट आ मेरे मुशर्रफ बेटे और बेटी, और वो हमें कबूल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर हमें आज अपनी जिंदगी में पाप और गुनाह नजर आता है तो हम उसके हुजूर इकरार करें, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:9 के मुताबिक वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। तो आइए फिर हम दुआ करें। ए कुद्दूस और बरहक खुदावंद, आपके कलाम की इन खूबसूरत और बेशकीमत बातों के लिए हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद, हमें फजल बख्शिए कि हम शरीयत के मुताबिक अपने आप को परखें तो सही, लेकिन खुदावंद आप अपने पाक रूह के वसीला से हमें गाइड कीजिए, हमारी रहनुमाई कीजिए, ताकि जहां पर हम कमजोर हो जाते हैं आपका रूह हमें दिलेरी बख्शे, जहां पर हम नाकाम हो जाते हैं
وہاں پر پاک روح ہمیں کامیابی بخشے اور فضل بخشیے کہ ہم جسم پر اور گناہ آلودہ فطرت پر اور جسمانی خواہشوں پر غلبہ پا سکیں۔ اور خداوند اگر کوئی آج ہم میں ایسا یا ایسی ہے جو صرف شریعت کے ماتحت ہیں لیکن مسیح یسوع کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، جو خدا کے فضل کی پیشکش کا مظہر ہے، تو منت کرتا ہوں خدا باپ ان کی زندگی میں آپ گہرا کام کیجئے تاکہ وہ مسیح پر ایمان لا کر ابدی زندگی اور گناہوں سے مخلصی اور خلاصی حاصل کرنے والے ہو سکیں۔ اس کلام پر ہمیں بعد میں بھی سوچتے رہنے کا فضل عنایت فرمائیے۔ سنیے ہماری دعا کو اور قبول کیجئے مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے اگلے ہفتے، تب تک کے لیے دعا ہے آپ خداوند کی پناہ اور خداوند کی حفاظت میں رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ www.newlifeinstitute.org